આ રંગોના પર્વ દરમિયાન ફાગણ વદ બીજ ને ગુરુવારના શુભ દિવસે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આંગણે અટલ કલામ સેન્ટર ખાતે આયોજિત આ ગૌરવશાળી સમારોહમાં ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો, આમંત્રિત મહેમાનો, શિક્ષણ જગતના તારલાઓ, BOM મેમ્બર્સ, EC મેમ્બર્સ, ડાયરેક્ટર્સ, પૂર્વ VC, HOD, સ્ટાફ, MLA અને MPs, ગુરુ અને ગુરુતુલ્ય તમામને હાર્દિક અભિનંદન અને પ્રણામ. મંચ પર ઉપસ્થિત ગુજરાતના લોકલાડીલા એવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ડોક્ટર નીરજા ગુપ્તા, કુલપતિ ગુજરાત યુનિવર્સિટી, ડોક્ટર પિયુષભાઈ પટેલ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલસચિવ શ્રી, અને આપ સૌના સાનિધ્યમાં આજનો આ અવસર ગુજરાત યુનિવર્સિટી અને જીયુસેકના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે અંકિત થવા જઈ રહ્યો છે. આજના આ પાવન પ્રસંગે આપણે 3 મુખ્ય કાર્યોને અંજલિ આપવાના છીએ. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટરના નામાકરણ વિધિને, અદ્યતન રિસર્ચ પાર્કના ભવ્ય લોકાર્પણને, મહિલા ઉદ્યમીઓને પ્રોત્સાહન આપતા હર સ્ટાર્ટના 5મા સંસ્કરણ મંગલ પ્રારંભ. આ પ્રસંગની શોભા વધારવા માટે આપણી વચ્ચે મુખ્ય અતિથિ તરીકે ગુજરાતના મૃદુ અને મક્કમ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. તેમની ગરિમામય હાજરીમાં ચાલો આપણે અને વિજ્ઞાનના ઉત્સવને આગળ ધપાવીએ. જેમ કોઈ પણ મંગલ કાર્યની શરૂઆત દીપ પ્રાગટ્યથી થાય છે, એવી જ રીતે આજે આપણે વંદે માતરમ થકી આપણા હૃદયમાં રાષ્ટ્રભાવના અને ભારતના ગર્વનું દીપ પ્રાગટ્ય કરીએ. હું આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કરું છું કે આપણે પોતપોતાના સ્થાને ઊભા થઈશું અને સાદર વંદે માતરમના ગાનનું સહભાગી થઈશું.
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇતિહાસમાં પ્રથમ મહિલા કુલપતિ તરીકે કાર્યભાર સંભાળનાર અને પ્રખર શિક્ષણશાસ્ત્રી, દીર્ઘદ્રષ્ટિપૂર્ણ અને સક્ષમ નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત યુનિવર્સિટીને NAC A+ ગ્રેડ મેળવીને એક નવો કીર્તિમાન સ્થાપિત કર્યો છે એવા ડોક્ટર નીરજા ગુપ્તાને હું વિનંતી કરું છું કે તેઓ પધારે અને આજના આ ગૌરવશાળી પ્રસંગે પોતાનું સ્વાગત પ્રવચન રજૂ કરે. नमस्ते, सादर वंदन. मंच पर आज के हमारे मुख्य अतिथि मात्र मुख्य अतिथि नहीं बल्कि गुजरात जिनकी मार्गदर्शन में चहुमुखी विकास कर रहा है, जिन्होंने प्रतिबद्धता और प्रामाणिकता को नए आयाम दिए, जिनके इतिहास में अपने गुजरात के पहली बार शिक्षा और वो भी उच्च शिक्षा को इतना चहुमुखी विकास का एक बजट प्रपोज हुआ है जिसमें शोध, खेल, शिक्षा सब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ नई एक स्केल्स और नया होराइजन हम देखेंगे. ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री आदरणीय सर, आपको सादर वंदन. इस प्रांगण में हमारे आग्रह का मान रखकर आए मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, members of legislative assembly, independent directors, board of members, executive council members और हमारे deans, directors, promoters, mentors, GUSEC जो हमारी स्टार्टअप कंपनी है उसके CEO और उसका पूरा स्टाफ, गुजरात यूनिवर्सिटी के माननीय डायरेक्टर्स, HODs, ऑफिसर्स, प्रिय विद्यार्थियों, आप सब आमंत्रित हो और मीडिया के मित्रों, आज एक ऐतिहासिक दिन है. किसी भी संस्था को ऐसे एलुमनाई पर गर्व होना चाहिए जो भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे हों. और इसी का ध्यान करते हुए हमने एक छोटा सा अनुरोध अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से किया था कि ये जो कन्वेंशन सेंटर है क्या हम आपके नाम पर कर सकते हैं. सर ने इसको तो मना किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है. और वो इतिहास क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से ही कोऑर्डिनेट हो रहा था, इसलिए सर को उसका पूरा संज्ञान है. 4.5 महीनों में बार बार नामों का आदान प्रदान करके लॉजिक के साथ जो नाम तय हुआ वो गुजरात की पहली महिला ग्रेजुएट विद्या गौरी नीलकंठ के नाम पर हुआ. सर, आपका और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गुजरात विश्वविद्यालय सदैव के लिए आभारी रहेगा, ऐसा इतिहास गुजरात को प्रदान करने के लिए. यही नहीं, सरकार की सहायता से, गुजरात सरकार की सहायता से एक रिसर्च पार्क बना है जो शायद पूरे वेस्टर्न इंडिया में अपनी तरह का एक ही रिसर्च पार्क होगा. उसका लोकार्पण और उसका नामकरण ध्रुव कमल आदरणीय सर के हाथ से होना है. इससे ज्यादा आशीर्वाद हम और किसका चाह सकते थे. सर, आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने आज यहाँ आकर हम सबको आशीर्वाद दिया. यही नहीं, हर स्टार्ट गुजरात यूनिवर्सिटी की सेक्शन 8 GUSEC कंपनी और AIC GUSEC का एक नवीन अभिगम है. 4 एडिशंस हो चुके हैं, आज 5वां एडिशन है. महिला उद्यमी यहाँ पूरे भारत से आई हैं. उन सबको गुजरात यूनिवर्सिटी और GUSEC ने और आप सब मेंटर्स ने, जैसे चेयर्स में वसा सर हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पथिक पथवारी जी हैं, यूनिसेफ है, आप सब का हम हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं और शुभेच्छा करते हैं कि न मात्र ये यूनिवर्सिटी समाज की अपेक्षाओं को पूरा करे, बल्कि आप सब भी अपने जीवन में बहुत बहुत आगे बढ़े. पुनः एक बार स्वागत. नमस्ते. આજના આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ અને ગુજરાતના લોકપ્રિય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલનો પરિચય આપવો એ મારા માટે સૌભાગ્યની વાત છે. વ્યવસાય, સિવિલ એન્જિનિયર અને વહીવટમાં કુશળ એવા મૃદુ અને મક્કમ વ્યક્તિત્વ ધરાવતા શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ 2021થી ગુજરાતના વિકાસ રથને નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે.
સૌમ્ય સ્વભાવના કારણે સૌના પ્રિય એવા દાદાના નેતૃત્વમાં ગુજરાત વિકસિત ગુજરાત 2047ના સંકલ્પ સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. હું વિનંતી કરીશ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રી ડોક્ટર નીરજા ગુપ્તાજીને કે તેઓ શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજીનું સીમાચિહ્ન અર્પણ કરીને સ્વાગત કરે. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે તાળીઓના ગડગડાટથી મુખ્યમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત કરીએ. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટર કે જે કર્ણાવતી મહાનગરનું ગૌરવ રહ્યું છે, એ કન્વેન્શન સેન્ટર કે જ્યાં આપણા વાલા પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી કે જેઓએ જે તે વખતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી હતા અને એમની એ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એ વિદ્યાર્થી રહી ચૂક્યા છે, એનું ગુજરાત યુનિવર્સિટીને ગૌરવ છે. તેઓએ આ કન્વેન્શન સેન્ટરમાં ખૂબ મહત્વના કાર્યક્રમો કરેલ છે. તેમણે જ આ સેન્ટરને રાજ્યના શિક્ષણ વિકાસના કેન્દ્ર તરીકે વિકસાવવાનું સ્વપ્ન જોયું હતું. આ અમદાવાદના સૌથી મોટા અને આધુનિક કન્વેન્શન સેન્ટરોમાંનું એક છે. આ કન્વેન્શન સેન્ટરનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું અને આજે આ કન્વેન્શન સેન્ટર જ્યારે જાજરમાન સ્વરૂપમાં અહીંયા હાજર છે ત્યારે તેનું નામકરણ થવા જઈ રહ્યું છે. હું વિનંતી કરીશ આપણા લોકલાડીના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને કે તેઓ આ કન્વેન્શન સેન્ટરનું રિમોટનું બટન ક્લિક કરીને નામાંકરણ વિધિને ઓપ આપે. તાળીઓના ખૂબ લાંબા ગડગડાટથી વિદ્યા ગૌરી નીલકંઠ સભાપુરમ. ખૂબ ખૂબ આભાર સર. શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની આગેવાની હેઠળ આ સરકાર રિસર્ચ અને વિજ્ઞાનને ખૂબ મોટો ફાળો આપી રહ્યા છે અને આવી જ એક પહેલ હેઠળ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રાંગણમાં ગુજરાત સરકારની ગ્રાન્ટમાંથી વિકસાવેલ રિસર્ચ પાર્કનું પણ નામકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હું ફરી એકવાર શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ બટન ક્લિક કરીને આ રિસર્ચ પાર્કનું પણ વિધિવત નામકરણ કરે. Presenting Dhruv Kamal Research Park. રિસર્ચનું આ નવું સંકુલ ધ્રુવ કમલ રિસર્ચ પાર્ક તરીકે ઓળખાશે. આ નામ ભારતની પ્રાચીન અને અર્વાચીન સંશોધન પરંપરાનો સમન્વય છે. ધ્રુવ જેમ એક અચળ તારો છે તેમ આ પાર્ક એસ્ટ્રોફિઝિક્સ, મેડિકલ સાયન્સ અને ગણિત જેવા વિષયોમાં ભારતનું માર્ગદર્શક કેન્દ્ર બનશે. કમલ તે આપણી પૃથ્વીના પવિત્ર સ્વરૂપનું પ્રતીક છે અને તેના મધ્યમાં સ્થિત મેરુ સુમેરુ પર્વત જે બ્રહ્માંડનું કેન્દ્ર મનાય છે તે જ રીતે આ રિસર્ચ પાર્ક જ્ઞાનનું કેન્દ્ર બનશે.
હું આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કરું કે આ બંને ખૂબ મોટા એવા કેન્દ્રોને આજે નામકરણ કરવામાં આવ્યું છે તેના માટે ખૂબ મોટી તાળીઓથી સ્વાગત કરવામાં આવે. મિત્રો, આજે જેના 5મો તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે તે GUSECના હર સ્ટાર્ટ પ્રોગ્રામ એ મહિલા ઉદ્યમોનો સ્વપ્નાઓનો પાંખો આપતું એક સશક્ત માધ્યમ છે. વર્ષ 2022માં ભારતના રાષ્ટ્રપતિ શ્રીમતી દ્રૌપદી મુર્મુજીના હસ્તે આ પ્લેટફોર્મનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને એ કાર્યક્રમ દરમિયાન શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. છેલ્લા 4 વર્ષમાં હર સ્ટાર્ટે 530થી વધુ મહિલાઓ સ્ટાર્ટઅપ્સને સહયોગ આપ્યો છે, જેમના દ્વારા 2600થી વધુ નોકરીઓનું સર્જન થયું છે અને 1000 કરોડથી વધુ રેવન્યુ જનરેટ કરવામાં આવ્યું છે. એટલું જ નહીં, આ પહેલ હેઠળ 110થી વધુ પેટન્ટ ફાઇલ થઈ છે અને દેશભરની 15000થી વધુ મહિલાઓને ઇનોવેશન સાથે જોડવામાં આવી છે. વડાપ્રધાન શ્રીના સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા અને ગુજરાત સરકારની ઇનોવેશન પોલિસીને સાર્થક કરતું આ પ્લેટફોર્મ આજે દેશનું સૌથી પ્રભાવશાળી યુનિવર્સિટી લેડ મહિલા ઉદ્યમ પ્રોગ્રામ બની રહ્યું છે. આજે જ્યારે આપણે હર સ્ટાર્ટના 5મા સંસ્કરણનો પ્રારંભ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે જેમના ગતિશીલ નેતૃત્વ હેઠળ ગુજરાત યુનિવર્સિટી આજે સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશનનું હબ બની છે તેવા GUSECના CEO શ્રી શ્રીનિવાસ રાવ સુરેડ્ડીને વિનંતી કરું છું કે તેઓ મંચ પર પધારે અને મહિલા ઉદ્યમીઓને પ્રોત્સાહન આપતા આ વિશેષ કાર્યક્રમ વિશે આપણને વધુ માહિતી આપે. સર, પ્લીઝ. Good morning and warm greetings to everyone present here. It's a great honor for me to welcome the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendrabhai Patel, Honorable Vice Chancellor Dr. Mrs. Neerja Gupta, Registrar of Gujarat University, and dignitaries of the stage, industry leaders, mentors, members of the startup ecosystem, and the startup founders, especially the women founders. Welcome to all of you. We are grateful to the Honorable Chief Minister for his presence and encouragement towards building a strong startup and innovation ecosystem in Gujarat. Now I would like to briefly take you through the journey of GUSEC and our start. So about GUSEC has been established exactly 10 years back. In the month of February, we completed 10 years of our journey. The impact numbers are, we follow the zero cost, 0 day incubation model, which means the startups doesn't have to put any money upfront. Generally, the incubation ecosystem works on a system where they charge 3%, 4% equity. We don't charge a single pie to the startup. That is the main hallmark of our model. During this 10 years journey, we have supported more than 600 startups, 2,000 crores of cumulative revenue generated, and employment, 12,000 jobs, and 500 crores of external investment, and 130 patents filed. These achievements highlight how innovation emerging from universities can translate into real economic and social impact. Moving on, at GUSEC we continuously work towards building specialized platforms that nurture innovation across sectors. For example, VSEIC, we focus on the children innovation because catch them young is the buzzword here. So children innovation, then the Advait Defense Tech Accelerator. In fact, that it is our honor that this was also inaugurated by our Honorable Chief Minister a few months back. And similarly, we have a climate tech acceleration. So we are focusing on the real world issues present, what are focusing, because defense preparedness is very important. That's the reason Defense Accelerator. Sustainability is very important. That's the reason climate related ecosystem. We are following all these initiatives. Then moving on to Her Start, as everyone told, this is the 5th edition of Her Start. The main aim is to encourage women entrepreneurship because women are the backbone of the economic system. Because once they start producing results, because we all know that they face constraint compared to the male entrepreneurs. And as in consonance with the Honorable Prime Minister's vision of women empowerment, we are taking this initiative very seriously. In fact, 3rd edition was inaugurated by Honorable President sometime back, and Honorable Chief Minister was also present on that occasion. Today we are launching the 5th edition of the same. As part of the platform, we have acceleration program, Her Start Incubator, and Her Start Community. And every year we start a new initiative. This year what we are planning is
apart from giving encouragement to women-led startups, we are actually educating the women investors, those prospective investors who want to invest into the startup ecosystem. On the eve of International Women's Day, 7th and 8th March, we are holding a 2-day workshop for all those prospective women investors. So one side we are promoting the women entrepreneurship, on the other side we are promoting the women investment. So these are the two initiatives according to this, and the impact numbers are there for you to see. This initiative has done lot of great work for this ecosystem, and one important thing is entire ecosystem is following up on this. Some of the incubators present in Gujarat and other states, they have started using this initiative and launched the similar initiative for the women entrepreneurship. This is a great achievement for GUSEC because our model, we are the first one to launch such a system, and they are following up on that. So it's a great initiative and great support for all of us from the government of Gujarat. And these are the impact numbers. Ms. Nidhi Patel, she is involved in sustainable packaging. Ms. Jinal Shah, she is in semiconductor manufacturing. And then Neha Chauhan, radar education. And Ms. Chauhan and Purvi Roy, she is in smart bags manufacturing. Few slides of these success stories. Move ahead. So these are further success stories. So this 5th edition, what do we cover? As I told you, apart from this women investment, we are focusing on tier 2 and tier 3 cities, investment readiness, provision for R&D startups, and community of women entrepreneurs. So these are the major initiatives under this program. We are fortunate that Honorable Chief Minister is inaugurating this program. I once again thank Honorable Chief Minister sir. And before I end, I'll be failing in my duties if I don't thank my supporters and sponsors, especially the UNICEF. UNICEF has been supporting us all through our journey, and SBI Mutual Fund. SBI Mutual Fund has been supporting our initiatives for the last 3 years, and Startup Gujarat has been supporting us all through these 10 years of journey, and the mentors and the independent directors, Pratik Patwari ji, Chiranjeev Patel ji, and Saurav Sanyal ji. These are the independent directors who owned up all the initiatives and guided us through this journey. I once again thank all the mentors and the supporters of this ecosystem. Thank you so much. થેન્ક યુ સો મચ રાવ સર. હું ફરી એક વખત માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અનુરોધ કરીશ કે તેઓ હર સ્ટાર્ટના આ 5મા એડિશનને બટનની ક્લિકથી લોન્ચ કરે. I request Rao sir also to be a part of this and Pratik Patwari ji to be on the stage to launch the 5th edition of Her Start. તાળીઓના ગડગડાટથી અભિવાદન કરીએ. આ પ્રસંગે એક કોફી ટેબલ બુકનું પણ અનાવરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ કોફી ટેબલ બુકનું અનાવરણ ખાસ કરીને એવા સ્ટાર્ટઅપ પ્રોગ્રામ માટે છે કે જેઓ એક ખૂબ સરસ હર સ્ટાર્ટના પ્રોગ્રામ્સમાં કામ કરેલું છે. હું તાળીઓના ગડગડાટથી આ કોફી ટેબલ બુકનું સ્વાગત કરવા આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કરીશ. થેન્ક યુ. આ પ્રસંગે એવા 16 જે ટોપ હર સ્ટાર્ટના પ્રોગ્રામ્સમાં ખૂબ સરસ રીતે કામ કરેલું છે અને એવા સરસ પ્રોગ્રામ્સને આજે અહીંયા સાહેબના હસ્તે અભિવાદન કરવામાં આવશે. હું મંચ પર બોલાવીશ એક્ઝિયોમેટિક એઆઈના ડોક્ટર અક્ષિતા શાહ, જે હેલ્થ સેક્ટરમાં કામ કરે છે, ભારત ગોદામ સોલ્યુશન્સ એલપી શ્રુતિ મહેતાને કે તેઓ લોજિસ્ટિક્સના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે, સર્બોટેક શ્વેતા પ્રજાપતિ, એહા અર્થ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડોક્ટર નેહા મિશ્રા અને ફોરેટના સુપ્રિય શ્રી સત્તમ. આ સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.
ઇન્ડિયા રિસાયકલ્સના રેનુ પોખરણા મેડમ સસ્ટેનેબિલિટી પર તેઓ કામ કરી રહ્યા છે. ઇન્ટેન્શિયો બાયોપ્સી ડિવાઇસના ડોક્ટર કૃપા શાહ જે બાયોટેક બાયોનોવ એક્શનમાં કામ કરી રહ્યા છે. જોય સ્પૂન નામની સ્ટાર્ટઅપ છે વૈશાલી મહેતા જે એફએમસીજીમાં કામ કરી રહ્યા છે. મકેન બ્રેક કરીને માનસી ગુપ્તા તેઓ એજ્યુકેશનમાં પણ કામ કરી રહ્યા છે. એજ્યુકેશનના ક્ષેત્રમાં ભુવાના કુમાર માવેન્દ્ર લર્નિંગ સોલ્યુશન્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. એફએમસીજી ક્ષેત્રમાં શ્રુતિ પાટીલ મહાગાંવકર ન્યુટ્રી કેસલ નામનું સ્ટાર્ટઅપ પ્રોગ્રામ છે. હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ રે વેલનેસ રુચિ દેસાઈને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે. સાસના પ્રીતિ ડિસોઝા જે રિસાયકલિંગ નામનું સ્ટાર્ટઅપ ચલાવે છે. યુએવી ડ્રોન્સ માટે ખુશી પંચાલ રેવ ડ્રોન્સ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તેઓને પણ સ્વાગત કરીશ. હેલ્થ સેક્ટરમાં ભૂમિકા પટેલ સિનિયર સેન્સ નામનું એમનું સ્ટાર્ટઅપ છે. અને ટાઇલ્સ ક્રાફ્ટ બિંદ્યા મહેતા જેઓ રિટેલ કન્ઝ્યુમરમાં પણ કામ કરી રહ્યા છે. આ તમામે તમામ હર સ્ટાર્ટના ઉદ્યમીઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હાજી મેમ. આપણા લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબને નમ્ર વિનંતી કરું કે તેઓ આવે અને આજના આ ત્રિવેણી સંગમ જેવા પ્રયાસોને આશીર્વચન પાઠે અને અમને ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ આપે કે અમે ખૂબ આગળ વધીએ. સર. ગુજરાત યુનિવર્સિટી કન્વેન્શન સેન્ટરના નામકરણ સમારોહ, રિસર્ચ પાર્કનું ઉદ્ઘાટન અને હર સ્ટાર્ટઅપની 5મી આવૃત્તિના લોન્ચિંગ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત ગુજરાત યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર નીરજા ગુપ્તા, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના ઇન્ચાર્જ રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર પિયુષ પટેલ, અમારા સાંસદ શ્રી દિનેશભાઈ, મારા સાથી ધારાસભ્ય શ્રી અમિતભાઈ, સૌ પાર્ટીના પદાધિકારી, અમારા વડીલ મુરબ્બી પટેલ સાહેબ ત્રિવેદીજી, આમંત્રિત સર્વે મહાનુભાવ, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. ગઈકાલે આપણે રંગોત્સવ ઉજવ્યો ને આજે મહિલા સશક્તિકરણનો ઉમંગ ઉત્સવ ઉજવવા માટે આપણે સૌ ભેગા થયા છે. વિશ્વ નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને વિમન ડેવલપમેન્ટ નહીં પરંતુ વિમન લેડ ડેવલપમેન્ટનો નવતર અભિગમ અપનાવ્યો છે. તેમના નેતૃત્વ અને માર્ગદર્શનમાં આજે દેશમાં સર્વગ્રાહી વિકાસમાં નારી શક્તિની ખૂબ મોટી ભાગીદારી છે. વુમન લેડ ડેવલપમેન્ટનો આ સુવર્ણ યુગ છે. હંમેશા કહે છે સાહેબ, યહી સમય હૈ, સહી સમય હૈ. હજુ આ વિદ્યાર્થીઓ બોલે તારે મજા આવે. યહી સમય હૈ. 26 જાન્યુઆરીની નેશનલ પરેડનું નેતૃત્વ દીકરીઓ કરે છે, ફાઇટર જેટ પણ ઉડાવે છે અને અંતરિક્ષમાં પણ દેશના ગૌરવના પરચમ લહેરાવી રહી છે. આજે અગણિત સિદ્ધિઓમાં વધુ 3 નવા આયામો જોડાવાના છે. સૌ પ્રથમ ગુજરાત યુનિવર્સિટી નારી રત્ન વિદ્યા ગૌરી નીલકંઠના નામ સાથે ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું કન્વેન્શન સેન્ટર કાર્યરત થયું છે. ધ્રુવ કમલ રિસર્ચ પાર્કની શરૂઆત અને રાજ્યમાં હર સ્ટાર્ટઅપના 5મા સંસ્કરણનો પ્રારંભ પણ આજે થયો છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી 21મી સદીના ડેકેડને
ભારત માટે પેકેજ બનાવવાનો નિર્ધાર કર્યો છે અને એમાં યુવા શક્તિના નવા સાહસ કૌશલ્યને જોડવા સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા પ્રોગ્રામ લોન્ચ કર્યો છે. તેમણે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાથી યુવા શક્તિને ખીલવવાના અને આપને આંબવાના અપાર અવસરો આપ્યા છે. આ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા હવે એક રિવોલ્યુશન બની ગયું છે. એક દશક પહેલા દેશમાં 500 થી પણ ઓછા સ્ટાર્ટઅપ હતા. આજે 2 લાખ જેટલા સ્ટાર્ટઅપ કાર્યરત છે. 2014માં માત્ર 4 યુનિકોર્ન સ્ટાર્ટઅપ હતા, તે આજે 125 થી પણ વધુ થયા છે. સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાનો વ્યાપ અને ગતિ જેટ સ્પીડે વધી રહ્યા છે. આ બદલાવમાં દીકરીઓ ખૂબ મોટો ફાળો છે. દેશમાં જે 2 લાખથી વધુ સ્ટાર્ટઅપ કાર્યરત છે તેમાં 50% જેટલા સ્ટાર્ટઅપમાં મહિલાઓની સક્રિય ભાગીદારી છે. એટલું જ નહીં, વુમન લેડ સ્ટાર્ટઅપ ફંડિંગમાં આપણો દેશ વર્લ્ડની બીજી સૌથી મોટી ઇકોસિસ્ટમ બન્યો છે. ગુજરાતીઓ માટે તો કહેવાય છે કે આપણા જીન્સમાં જ વેપાર અને ઉદ્યોગ સાહસિકતા છે. આપણી માતા બહેનો પણ એન્ટર પ્રોસેસિંગમાં સહેજ પણ પાછી પડે તેમ નથી. આ ઉદ્યોગ સાહસિક નારી શક્તિને ન્યૂ એજ ટેકનોલોજીના સ્ટાર્ટઅપમાં પ્રોત્સાહન માટે આપણે હર સ્ટાર્ટ પ્લેટફોર્મની શરૂઆત કરી છે. પાછલા 4 વર્ષમાં આ પ્લેટફોર્મ દ્વારા 600 જેટલી મહિલા સ્ટાર્ટઅપને મદદ મળી છે. આપણે ત્યાં 16,000 જેટલા સ્ટાર્ટઅપ કાર્યરત છે. તેમાં પણ 50%થી વધુ સ્ટાર્ટઅપ બહેનો દ્વારા સંચાલિત અથવા સહસંચાલિત છે. સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન યોજના હેઠળ 68.14 કરોડથી વધારેની સહાય આપણે આપી છે. આ વર્ષના બજેટમાં પણ 45 કરોડની જોગવાઈ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી 2.0 માટે કરી છે. રાજ્ય સરકાર મહિલા સ્ટાર્ટઅપને વધુ પ્રોત્સાહન આપવા માટે કટિબદ્ધ છે. તેમાં હર સ્ટાર્ટઅપ નવું બળ આપશે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે ભારતને વિશ્વગુરુ બનાવવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. આ માટે ટેકનોલોજી, રિસર્ચ એન્ડ ઇનોવેશનમાં આત્મનિર્ભરતા આવશ્યક છે. ભારત આજે એઆઈ, ક્વોન્ટમ કોમ્પ્યુટિંગ, રોબોટિક અને ગ્રીન ગ્રોથ તથા સેમિકન્ડક્ટર જેવા ઇમર્જિંગ સેક્ટરમાં આત્મનિર્ભરતા સાથે લીડર બનવા આગળ વધી રહ્યું છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી હમણાં થોડા દિવસ પહેલા જ સાણંદમાં સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. સાણંદ અને ધોલેરા 2 સેમિકન્ડક્ટર હબ તરીકે હજારો યુવાનો માટે હાઈટેક રોજગારીના અવસરો ઉભા કરશે. સેમિકન્ડક્ટર સેક્ટરમાં મહિલાઓ માટે અસીમ તકો છે અને આ હર સ્ટાર્ટઅપ મહિલા સાહસિકતા અને ટેકનોલોજીનું નેતૃત્વ ક્રાંતિકારી કદમ બનશે તેમ હું સમજુ છું. ટેકનોલોજી જેન્ડર નથી જોતી. માઇક્રોનના પ્લાન્ટના ઉદ્ઘાટનનો કાર્યક્રમ ધ્યાનપૂર્વક જોયો હશે તો તમને જોયું હશે કે 2 દીકરીઓ શ્રી મોદી સાહેબને પ્લાન્ટની ટેકનોલોજી વિશે સમજાવી રહી હતી. હર સ્ટાર્ટઅપ દ્વારા આવી હોનહાર બહેનો સેમિકન્ડક્ટર સ્ટાર્ટઅપ, ચિપ ડિઝાઇન, ફેબ્રિકેશન મેનેજમેન્ટ, સેમિકન્ડક્ટર પેકેજિંગ અને ડીપ ટેક ઇનોવેશન શરૂ કરવા મદદરૂપ થવાની આપણી નેમ છે. આ માટે મેન્ટરશીપ, ફીડિંગ અને ઇન્ક્યુબેશન સ્ટાર્ટઅપની દિશામાં રાજ્ય સરકાર પોઝિટિવિટીથી આગળ વધવા ઉત્સુક છે. આપણો આશય છે કે બહેનો એઆઈ, એન્જિનિયરિંગ, સેમિકન્ડક્ટર ડિઝાઇનર, ટેક ફાઉન્ડર અને ઇનોવેશન લીડર બનીને ગુજરાતને આ સેક્ટરમાં પણ અગ્રીમ રાજ્ય બનાવે. હર સ્ટાર્ટની આ 5મી એડિશન એ માટેનું સક્ષમ કેપેસિટી બિલ્ડિંગ પ્લેટફોર્મ બનશે. ટેકનોલોજી એ માત્ર કેરિયર ઓપ્શન નથી, રાષ્ટ્ર નિર્માણનું એક મિશન છે. વડાપ્રધાન શ્રી મોદી સાહેબે આપેલા વિકસિત આત્મનિર્ભર ભારત માટે આપણે ગુજરાતને સ્ટાર્ટઅપ હબ સાથોસાથ વિમન લેડ ડીપ ટેક ઇનોવેશન હબ બનાવવાનો સંકલ્પ કરીએ. એ માટે ગુજરાત યુનિવર્સિટીના આ હર સ્ટાર્ટઅપ 5.0 ને અને રિસર્ચ પાર્ક નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવે એવી શુભેચ્છાઓ પાઠવીને વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર સર.
આપણે ફરી એક વખત તાળીઓના ગડગડાટથી એમના આશીર્વચનોને કૃતજ્ઞ થઈને આપનું કૃતજ્ઞ ઋણ ચૂકવીશું. થેન્ક યુ સો મચ સર. હું વિનંતી કરીશ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલ સચિવશ્રીને કે તેઓ આભાર વિધિ પ્રગટ કરે. સર પ્લીઝ. નમસ્કાર. આજના ગુજરાત યુનિવર્સિટીના નવીનીકરણ પામેલા કન્વેન્શન સેન્ટરના નામાભિધાન ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા માન્ય રાજ્ય સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી બનેલા રિસર્ચ પાર્ટ 2ના નામકરણ તેમજ હરસ્ટાર્ટ 5ના ઇનોગ્રેશન પ્રસંગે અત્રે ઉપસ્થિત ગુજરાત રાજ્યના આપણા સૌના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી માન્ય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનો હું ગુજરાત યુનિવર્સિટી ઓફિસ બેરર તરીકે ગુજરાત યુનિવર્સિટી વતી સહૃદયથી આભાર માનું છું. સર, આપ આવ્યા અને અમને સૌને ગુજરાત યુનિવર્સિટી પરિવારને મોટિવ કર્યા તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. અત્રે ઉપસ્થિત આપણા માન્ય એમપી સાહેબ શ્રી દિનેશભાઈ મકવાણા સર, આપણા એમએલએ સાહેબ શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, પૂર્વ કુલપતિ શ્રી, પૂર્વ ઉપકુલપતિ શ્રી, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ અને એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલના તમામ સદસ્યો, જીયુસેક આપણા સ્ટાર્ટઅપના સીઈઓ સાહેબ શ્રી, એઆઈસી જીયુસેકના સીઈઓ, ઓલ હર સ્ટાર્ટના જે સફળ હર સ્ટાર્ટ કેન્ડિડેટ્સ, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર્સ, સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રિન્ટ અને ઇલેક્ટ્રોનિક મીડિયાના મિત્રો, આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વન્સ અગેન થેન્ક યુ વેરી મચ. કાર્યક્રમના સમાપન સમીપે આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે રાષ્ટ્રગીત માટે આપના સ્થાન ઉપર ઉભા રહીશું. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. આપ સૌને નમ્ર વિનંતી કે મુખ્યમંત્રી શ્રી અહીંયાથી આગમન લે ત્યાં સુધી આપ સૌ આપની જગ્યાએ જ રહેશો.